बच्चों सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। पिछले 2 क्लासों में हमने बेटी के नाम पाठ पढ़ा। आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। बहादुर शाह सफर कौन थे? बहादुर शाह सफर अंतिम मुगल शासक थे। वे अब कहाँ है? रंगून में है। रंगून में है। अपनी बेटी के नाम पर वे पत्र लिखवाते हैं. ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുക? बेटी के नाम पर पत्र लिखवाते हैं. മകളുടെ പേരിലേക്ക് पत्र എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ്. किससे लिखवाते हैं? अपने पुत्र से लिखवाते हैं. आगे वे रंगून की हालत के बारे में लिखवाते हैं. आगे वे रंगून की हालत के बारे में लिखवाते हैं. ഇപ്പോൾ ബഹാദുർ ഷാ സഫർ എവിടെയാണുള്ളത്? റംഗൂണിലാണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റംഗൂണിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് വീടിലാണ് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റംഗൂണിലെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. देखिए, एक दफा की बात है. उस मौके पर चंद मुसलमान मेरे लिए कुछ तोहफे लेकर आए. मैंने उनसे कहा, भाई ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. उन्होंने जब बहुत कहा तो कुछ तोहफे ले लिए. उसके एवज में मैंने मलिका का एक हार उनको दे दिया. दूसरे दिन हुक्म आया कि इन मुगलों के पास जवाहरात बहुत ज़्यादा है. इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्चा इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. फिर वही हुआ जिसका डर था. हमारा खर्चा आधा कर दिया गया. यह एक परिच्छेद है. यहाँ कुछ अपरिचित शब्द हैं, मैं बताऊंगी. अपरिचित शब्द हैं. मौका. मौका क्या है अर्थ? मौका, मौका अवसर, अवसर चांस, मौका अवसर. अगला शब्द है चंद मुसलमान. चंद, चंद, चंद का अर्थ है कुछ, കുറച്ച്. സം. चंद का अर्थ है കുറച്ച്. സം. तोहफे. तोहफे, तोहफे, तोहफा शब्द का अर्थ है तोहफा. गिफ्ट, സമ്മാനം. തോഫെ, ഗിഫ്റ്റ്സ്, കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ. ബഹുവചനമായി സമ്മാനങ്ങൾ. തോഫ, ഗിഫ്റ്റ്. उपहार, हिंदी शब्दाണ് उपहार. एवज. एवज, एवज शब्द का अर्थ है बदले. एवज शब्द का अर्थ है बदले. हार, हार, माला. हार, माला. हुक्म, हुक्म आज्ञा, ऑर्डर. हुक्म आज्ञा. जवाहरात. जवाहरात രത്നങ്ങൾ. ജവാഹരാത്ത് രത്നങ്ങൾ. ജ്യാദ കൂടുതൽ. ജ്യാദ കൂടുതൽ. കൈദി. കൈദി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. തടവ് പുള്ളിയായ. കൈദി തടവ് പുള്ളി. ഖർച്ച ചെലവ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഖർച്ച ചെലവ്. ജരൂരത്ത്. ജരൂരത്ത് ആവശ്യം. ജരൂരത്ത് ആവശ്യം. ഡർ ഭയം, പേടി. ഫിയർ ഡർ ഭയം. ആധാ. ആധാ പകുതി, ഹാഫ്. ആധാ പകുതി. ഇത്രയുമാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലെ അപരിചിത ശബ്ദ. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകൾ, അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. इन्हें नोकू. एक दफा की बात है. क्या है? एक दफा की बात है. हमने पहले पढ़ा है दफा शब्द का अर्थ. दफा
क्या है दफा? दफा एक बार, एक दफा, एक बार, 3 दफा, 3 बार, एक दफा, एक बार। एक बार की बातें हैं. एक बार क्या हुआ? ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തുണ്ടായി? एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? उस मौके पर चंद ईद थी. ईद थी. ईद का अवसर है. ईद एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है. ईद ओणम, दीपावली, ऐसा एक त्योहार है ईद. ईद का अवसर है. उस मौके पर चंद मुसलमान कुछ तोहफे लेकर आए. चंद मुसलमान आए. उस समय, उस अवसर पर कुछ मुसलमान आए. कुछ मुसलमान आए. किसके पास आए? हाँ, बहादुर शाह सफर के पास. बहादुर शाह सफर के पास कुछ मुसलमान आए. चंद मुसलमान आए. चंद शब्द का अर्थ है कुछ. कुछ मुसलमान आए तो कुछ तोहफे लेकर आए. उनके पास, उनके हाथ में क्या है? कुछ तोहफे हैं. तोहफे, कुछ तोहफे हैं. तोहफा उपहार, गिफ्ट, सम्मानम. तोहफा उपहार, हिंदी शब्दाണ് उपहार. कुछ तोहफे लेकर आए. मुसलमानों के पास क्या था? मुसलमानों के पास कुछ तोहफे. कुछ तोहफे थे. कुछ तोहफे थे. കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. मैंने उनसे कहा. मैंने उनसे कहा. मुसलमानों से मैंने कहा, ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. എനിക്ക് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. मैंने चंद मुसलमानों से कहा, ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. എനിക്കിത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. उन्होंने जब बहुत कुछ कहा. उन्होंने जब बहुत कुछ कहा. അവർ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴോ എന്ത് ചെയ്തു? കുച്ച് തോഫെ ലേ ലിയേ. കുച്ച് തോഫെ ലേ ലിയേ. ഞാൻ കുറച്ച് തോഫെ, ഉപഹാർ, സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചു. ലേ ലിയേ, കുറച്ച് സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചു, എടുത്തു. उसके एवज में मैंने मलिका का एक हार उनको दे दिया. उसके एवज में, एवज അർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. एवज अर्थ क्या है? പകരം. के बदले, के बदले പകരം. उसके एवज में ഏതിന് പകരമായിട്ട്? तोहफे के बदले. तोहफे के बदले मैंने मलिका का एक हार उनको दे दिया. मलिका का एक हार उनको दे दिया. हार, हार क्या है? माला. मलिका का हार उनको दे दिया. किसको? किनको दे दिया? मुसलमानों को दे दिया. किनके बदले? तोहफे के बदले मैंने मलिका का हार दे दिया. തോഫയ്ക്ക് പകരമായിട്ട്, സമ്മാനത്തിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? മലികയുടെ, രാജ്ഞിയുടെ മാല കൊടുത്തു. दूसरे दिन हुक्म आया. हुक्म आया. हुक्म ഓർഡർ, ആജ്ഞ. ഹുക്മ ഓർഡർ. ഓർഡർ വന്നു, ആജ്ഞ വന്നു, ആജ്ഞാപിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ആജ്ഞാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്താജ്ഞാപിച്ചു? ഇൻ മുഗളോं के पास जवाहरात बहुत ज्यादा है. इन मुगलों के पास, ये मुगल बादशाह है बहादुर शाह सफर, अंतिम मुगल बादशाह हैं. इन मुगलों के पास जवाहरात बहुत ज्यादा है. ज्यादा കൂടുതൽ, ज्यादा കൂടുതൽ. इसका विपरीत विलोम शब्द है. विपरीत शब्द വാക്കാണ്, വിപരീത പദമാണ് കം. ज्यादा കം. കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ്. ज्यादा കൂടുതൽ. इनके पास, इन मुगलों के पास जवाहरात बहुत ज्यादा है. വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ രത്നങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് ആജ്ഞ വന്നു. इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्चा इनकी जरूरत से ज्यादा है. इनको दिया जाने वाला खर्चा, खर्चा एक्सपेंडिचर, ചെലവ്. इन कैदियों को, कैदियों को, कैदी തടവ് പുള്ളി. ഈ തടവ് പുള്ളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ചെലവ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഇൻകി ജരൂരത്ത് സെ ജ്യാദാ ഹെ, ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ജരൂരത്ത്
ആവശ്യം. ജരൂരത്ത് സെ ജ്യാദാ ഹെ, ആവശ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇതൊന്ന് ഇവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ചെലവ്, ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ചെലവ് കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्चा इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. फिर वही हुआ, फिर क्या हुआ? जिसका डर था मेरे मन में, जिसका डर था वही हुआ. हमारा खर्च आधा कर दिया गया. हमारा खर्चा आधा कर दिया. നമ്മുടെ ചെലവ് എന്താക്കി? ആധാ ഹാഫ് ആക്കി കുറച്ചു. आधा कर दिया, कम कर दिया. हमारा खर्चा कम कर दिया. अगला दिन वही हुआ. അടുത്ത ദിവസം അതാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തുണ്ടായി? ഹമാര ഖർച്ച ആദാ കർ ദിയാ ഗയ. അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതായ ചെലവ് പകുതിയാക്കി കുറച്ചു. അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇസ് പരിച്ഛേദ में हमने क्या पढ़ा? एक दिन एक बार यही इसी प्रकार हुआ. ईद का दिन था. उस समय कुछ चंद मुसलमान मेरे पास आए. उनके हाथ में कुछ तोहफे हैं. उन्होंने बहुत कुछ कहा. तब मैंने उनमें से कुछ तोहफे ले लिए. उसके बदले मैंने क्या किया? उसके बदले मैंने मलिका का हार दिया. सम्राज्ञी का हार दिया. सम्राज्ञी, सम्राट शब्द है, सम्राट का अर्थ है चक्रवर्ती. सम्राज्ञी उसका स्त्रीलिंग शब्द है राज्ञी. सम्राज्ञी, ചക്രവർത്തിനിയുടെ രാജ്ഞിയുടെ മാല കൊടുത്തു. तब दूसरे दिन हुक्म आया कि उनको दिया जाने वाला खर्चा जरूरत से ज्यादा है, इसलिए अगले दिन उनको दिया जाने वाला खर्चा आधा कर दिया गया. यही हुआ. അതാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ഇനി अंतिम भाग है. क्या खबर कि यह खत तुमको मिलेगा या नहीं? सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल हैं जिनके हाथ यह खत भेजा जाएगा. लेकिन कितने ही शख्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आखिर में दगाबाज और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए. लेकिन इस खत में मैंने ऐसा लिखा ही क्या है जिसकी मुझे फिक्र हो. एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है. न इसमें अपने मुल्क की कोई बात है न गैर मुल्क की. हमारी कब्र परदेश में बनेगी तय है, लेकिन अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में जिंदा ही दफन है. जब मर जाएंगे तब ही कब्र में ही होंगे. बस बेटी खुदा हाफिज. क्या खबर है? खबर विवरम वार्ता. क्या खबर की यह खत तुमको मिलेगा या नहीं? मुझे कोई खबर नहीं है. यह खत तुमको मिलेगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता. सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल हैं जिनके हाथ यह खत भेजा जाएगा. वे आदमी भरोसे के काबिल हैं. मैं ऐसा सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल हैं जिनके हाथ यह खत भेजा जाएगा. यह खत ऐसे लोगों के ഹാത്ത് ഭേജ ജായക. ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അയക്കുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ? भरोसे के काबिल हैं. भरोसे के काबिल. यहाँ भी कुछ अपरिचित शब्द हैं, वो पहले वो लिखो. खबर मैंने बताया. खबर विवरम वार्ता. भरोसा क्या है? भरोसा विश्वासम. शख्स व्यक्ति पर्सन. आखिर അവസാനം.
അന്ത്മേം, ആഖിർ അവസാനം, അന്ത്മേം അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. ദഗാബാജ്, ദഗാബാജ് ധോക്ക ദേനേവാല, ചതിക്കുന്നവൻ, ചതിയൻ, ധോക്ക ദേനേവാല. ദഗാബാജ് ചതിയൻ, ധോക്ക ദേനേവാല. ജാസൂസ് ചാരൻ, സ്പൈ, ജാസൂസ് ചാരൻ, സ്പൈ. സാബിദ് ഹോന തെളിയിക്കുക, സാബിദ് ഹോന തെളിയിക്കുക. ഫിക്ർ ചിന്ത, ഫിക്ർ ചിന്ത. ലിഖ്വാന പഹലെ ബത്തായ ഥാ, ലിഖ്വാന എഴുതിപ്പിക്കുക, എഴുതിപ്പിക്കുക. ലിഖ്വാന എഴുതിപ്പിക്കുക. മുൽക്ക് ദേശ്, മുൽക്ക് ദേശ്. ഗൈർ മുൽക്ക് പരദേശ്, വിദേശ്. ഗൈർ മുൽക്ക് വിദേശ്, പരദേശ് അന്യദേശം. ഗൈർ മുൽക്ക് വിദേശ്. കബ്ർ, കബ്ർ ശവകുടീരം, ടോംബ്, കബ്ർ ടോംബ് ശവകുടീരം. ദഫൻ, ദഫ്നാന, ദഫ്നാന മറവു ചെയ്യുക, മറവു ചെയ്യുക. ഗാഡിന ശവം മറവു ചെയ്യുക, കുഴിച്ചിടുക, മറവു ചെയ്യുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ദഫനാന. आगे हमें देखना है क्या खबर है कि खत तुमको मिलेगा ही या नहीं. यह खत तुमको मिलेगा या नहीं, ये मुझे जानता नहीं, എനിക്ക് അറിയില്ല. मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि यह खत तुमको मिलेगा या नहीं. सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, ऐसा मैं सुनता हूँ कि जो आदमी भरोसे के काबिल हैं, भरोसा, भरोसा വിശ്വാസം, വിശ്വാസം. കാബിൽ ഉചിത് പറ്റിയ, കാബിൽ ഉചിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ, വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യനായ. കാബിൽ ഉചിത് പറ്റിയ അല്ലെ യോഗ്യനായ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ജോ ആദ്മി ഭരോസെ കെ കാബിൽ ഹേ ജിൻകെ ഹാത്ത് യേ ഖത്ത് ഭേജാ ജായേഗ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ കത്ത് കൊടുത്തുവിടുന്നത്, അയക്കുന്നത്. लेकिन कितने ही शख्स ऐसे मैंने देखे हैं जो आखिर में दगाबाज और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए. लेकिन ऐसा हुआ था, ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? जो व्यक्ति दगाबाज और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए, जो व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने ऐसे कुछ व्यक्तियों को देखे हैं, वे अंत में दगाबाज हैं या जासूस है, दूसरों के द्वारा भेजे गए जासूस साबित हुए. साबित होना क्या है? साबित होना തെളിയിക്കുക, साबित होना തെളിയിക്കുക. मैंने अनेक लोगों को देखा है, ये लोग अंत में, आखिर में, आखिर में, अंत में, आखिर अंत में, अंत में ദഗാബാജ് ഹേ, ദഗാബാജ്, ദഗാബാജ് ചതിക്കുന്നവൻ, ധോക്കാ ദേനേവാല ചതിക്കുന്നവനാണ്, ചതിയന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് പേര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ചതിയന്മാരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ദൂസരോം കെ ദ്വാര ഭേജേ ഗയേ ജാസൂസ് സാബിത് ഹേ. ജാസൂസ് സ്പൈ, ചാരന്മാർ, മറ്റുള്ളവരാൽ അയക്കപ്പെട്ട ചാരന്മാരായിട്ടാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതായ ആരും ഇവിടെയില്ല. ലേക്കിൻ ഇസ് ഖത്ത് മേം മേനെ ഐസാ ലിഖാ ഹി ക്യാ ഹേ ജിസ്കി മുझे ഫിക്ർ ഹോ, ജിസ്കി മുझे ഫിക്ർ ഹോ, ഫിക്ർ ചിന്ത, ജിസ്കി മുझे ചിന്ത ഹേ ഐസേ കുച്ച് ബാത്ത് മേ ഇസ് പത്ര മേ ലിഖ്താ ഹൂം. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പത്രത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है, एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है. न इसमें अपने मुल्क की कोई बात है, न इसमें अपने मुल्क की बात है. ഇതിൽ എന്തെന്നൊക്കെ കണ്ടില്ല, തൻ്റെ ദേശത്തിലുള്ള വാർത്തകളുമില്ല. അവർ ന ഗൈർ മുൽക്ക് കി, ഗൈർ മുൽക്ക് കി വിദേശത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇല്ല. ഈ കത്തിൽ എന്തു മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ? ന ഇസ്മേം അപ്നെ മുൽക്ക് കി കോയി ബാത്ത് ഹേ, ഇതിൽ എൻ്റെ ദേശത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമില്ല.
അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഹമാരി ഖബ്ർ പർദേശ് में बनेगी वह इस प्रकार सोचता है. बहादुर शाह सफर इस प्रकार सोचते हैं कि हमारी कब्र परदेश में बनेगी, मेरी कब्र परदेश में बनेगी. मेरी कब्र, कब्र ശവകുടീരം, ടോം. എവിടെ ഉണ്ടാകും? എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ശവകുടീരം? വിദേശത്ത് ആയിരിക്കും. വിദേശത്തായിരിക്കും. ഇപ്പം റങ്കൂണിലാണല്ലോ ബഹാദുർ ഷാ സഫർ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ദേശത്തേക്ക്, സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക്, ദില്ലിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല. ഹമാരി ഖബ്ർ പരദേശ് में बनेगी തൈ ഹെ. എൻ്റെ ഖബ്ർ എവിടെയായിരിക്കും? പരദേശത്ത് ആയിരിക്കും. തൈ ഹെ, തൈ തീർച്ച, ഉറപ്പാണ്, തീർച്ചയാണ്. അപ്പം എന്ത് തീർച്ചയാണ്? എൻ്റെ ഖബ്ർ വിദേശത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ശവകുടീരം വിദേശത്തായിരിക്കും. ലേക്കിൻ അബി തോ ഹം ലക്കടി കി ബീഗി ഹുയി ഖബ്ർ മേം ജിന്ദാ ഹി ദഫൻ ഹെ. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും? ലേക്കിൻ അബി തോ ഹം ലക്കടി കി ബീഗി ഹുയി ഖബ്ർ മേം. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ലക്കടി का एक पुराना सा मकान है वहां ബഹാദുർ ഷാ സഫർ ജിന്ദാ രഹത്തെ ഹെ. എവിടെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മരം തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ കുടിലിലാണ്, ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുകയാണ്, അബിഹം ലക്കടി കി ഖബ്ർ മേം, ലക്കടി കി ബീഗി ഹുയി ഖബ്ർ മേം. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നനഞ്ഞ ശവകുടീരത്തിൽ ജിന്ദാഹി ദഫൻ ഹെ, ജീവനോടെ സംസ്കരിക്കുകയാണ്. ജീവനോട് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇപ്പോഴെവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു? റങ്കൂണിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നനഞ്ഞ ഒരു കുടിലിലാണ്, ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ്, ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ജബ് മർ ജായേങ്കെ തബ് ബി ഖബ്ർ മേ ഹി ഹോങ്കെ, ജബ് മർ ജായേങ്കെ തബ് ബി ഖബ്ർ മേ ഹോങ്കെ. മരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഖബ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും, ശവകുടീരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും, ടോംബിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ശവകുടീരം കണക്കിനുള്ള, ശവകുടീരം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. മരിച്ചാലും എന്തിനായിരിക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ ശവകുടീരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബസ് ബേട്ടി ഖുദാ ഹാഫിജ്, ബസ് ബേട്ടി ഖത്ത് പൂരാ കർത്താ है, खत पूरा करता है. इस प्रकार ഖുദാ ഹാഫിജ് എല്ലാം ആരിലെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു? ആരിലെ अर्पिക്കുന്നു? खुदा, अल्लाह, अल्लाह पर, अल्लाह के हाथों में अर्पित करते हैं. अंत में उन्होंने अंतिम परिच्छेद में हमने क्या पढ़ा? रंगून की हालत, रंगून की हालत. यह खत किसके हाथ में भेजता है? बताओ, किसके हाथ में भेजता है? कुछ भरोसे के योग्य व्यक्ति है, उनके हाथ में भेजता है. ऐसे व्यक्ति भी अंत में जासूस या दगाबाज साबित हुआ है. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും അവസാനം ആരായിരിക്കും? ദഗാബാജ്, ചദ്യന്മാരോ അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പൈ, ചാരന്മാരോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും പറ്റില്ല. അബ് വേ ഖബ്രമേ ഹി ജിന്ദാ രഹത്തെ, ഇപ്പോഴ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരിക്കുന്നത്? ഖബ്ർ കെ സമാൻ एक लकड़ी का मकान है, ഖബ്ർ കെ സമാൻ एक लकड़ी का मकान है, वहां वे जिंदा रहते हैं. समझ गया? हाँ. इस पाठभाग में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? यहाँ भी देश प्रेम, बहादुर शाह सफर के मन में जो देश प्रेम है, भारत के बारे में या दिल्ली के बारे में जो प्रेम है, वही इस पाठ में हमने पढ़ा है. क्या है? बादशाह के मन में देश प्रेम है, अपने देश के बारे में वे हमेशा सोचते हैं. देश प्रेम को साबित करने वाला एक पाठ है.
ഇതിങ്ങനെയുള്ള പാഠമാണ്. ദേശപ്രേമം തെളിയിക്കുന്നതായ ഒരു പാഠമാണ് ഇത്.